Good morning students. I welcome to Sheba online class. Last class we have discussed about some topics in lithosphere endogenetic process lesson. Okay va? But now today I discuss about earthquake. Listen all of you. Earthquake are generally caused by the sudden vibration in the earth crust. எர்த் க்ரஸ்ட்டில் ஏற்படக்கூடிய சடன் வைப்ரேஷன் தான் என்னது எர்த்குவேக்னு சொல்கிறோம். திஸ் வைப்ரேஷன் ஸ்ப்ரெட் அவுட்வேர்ட் இன் ஆல் டைரக்ஷன் as waves from the source of disturbances. So the point of origin of an earthquake is called the focus. What is the focus? The origin of earthquake is called the focus னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஹைப்போசென்டர்னு சொல்லலாம். which generate a serious and elastic waves. Elastic waves வந்து generate பண்ணும். நெக்ஸ்ட் epicenter. Epicenter is a point on the earth surface that lies directly above the focus. The impact of the earthquake is felt the most at the epicenter. Okay va, idhula vandu mainaana 2 point. The first one is a focus, then second one is a epicenter. Focus vandu the origin of the earthquake nu paakrom. Listen all of you, see the picture. The first one is a focus. The point of the origin of an earthquake is called the focus. Second one is a epicenter. Epicenter is a point of the earth surface. Okay, understand student? First one is a focus. The point of the origin of earthquake is called the focus. Second one, epicenter. Epicenter is the point of the earth surface. Okay, see the picture. The next seismic waves. What's the seismic waves? Earthquakes that generate the seismic waves. அதாவது செஸ்மிக் வேவ்ஸ் வந்து எதை ஜென்ரேட் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா எர்த்குவேக்கை ஜென்ரேட் பண்ணுது. ஓகே, இது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர், ஃபோர்ஸு அண்டு ஸ்பீடு. ஓகேவா? ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் செஸ்மிக் வேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க. த ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் எ primary or P waves, second one is a secondary or S waves, third one is a surface waves or L waves. Okay, understand? Listen all of you. Seismic wave is 3 types of categories. The first one is a primary or P wave, second one is a secondary or S waves, third one is a surface waves or L waves. Okay, understand? இதை நாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a primary or P wave. This wave is a fastest of all the earthquake waves and the first to reach the epicenter. இந்த வேவ் வந்து முதல்ல எதை தான் ரீச் ஆகும்? எபிசென்டர், அதோடைய மையத்தை தான் ரீச் பண்ணும். These waves passed through the solid, liquid and gases. எதுல எல்லாம் பாஸ் ஆகும்? solid, liquid and then gases. தென் இதனுடைய ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.3 கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட். எவ்வளவு? 5.3 கிலோமீட்டர்லேருந்து 10.6 கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் வந்து இந்த அலைகளை வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பிரைமரி ஆர் பி வேவ்ஸ் மீன்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எ fastest to all the earthquake waves and the first to reach the epicenter. Okay va, first point. Next, these waves passes through the solid, liquid and gases. Okay, third one, இதனுடைய average velocity பார்த்தீங்கன்னா 5.3 kilometer per second to 10.6 kilometer per second. Okay, understand? The next one is a secondary or S waves. Listen, these waves travel only through the solid. These transverse waves shake the ground perpendicular to the direction in the wave they propaganda. இது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா செங்குத்தாக தான் இந்த அலைகள் வந்து என்ன செய்யும்? ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இதனுடைய ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட்
to 8 கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட். 1 கிலோமீட்டர்லேருந்து 8 கிலோமீட்டர் வரை இந்த அலைகள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் வேவ் ஆர் எல் வேவ்ஸ். லிசன், திஸ் வேவ்ஸ் அதாவது சிமிலர் டு த பி வேவ்ஸ். பி வேவ்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும். ட்ராவல் ப்ரைமர்லி அலாங் த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ். ஓகேவா? இது மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா அதாவது இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த டிஸ்ட்ரக்டிவ் வேவ்ஸ். அதிகப்படியான அழிவு அலைகளை வந்து ஏற்படுத்தி இதனால் பெரிய சேதங்கள், ப்ராப்பர்ட்டி லாஸஸ் இதெல்லாம் ஏற்படும். ஓகேவா? இதனுடைய ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் டு 5 கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட். Okay, understand 3 types of seismic waves பார்த்தோம். The first one is a primary or P wave, second one is a secondary or S waves, third one is a surface wave or L waves. Understand? இதனுடைய ஒவ்வொரு வெலாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தோம். The next tsunami. Listen all of you. Tsunami means, the word tsunami is Japanese term meaning harbor waves னு சொல்லும். இதை வந்து நாம் என்ன சொல்கிறோம்? harbor waves னு சொல்லும். இதில் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா these waves travel at a great speed. அதாவது மோர் தென் 500 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வந்து என்ன செய்கிறோம், இது வந்து கடக்குது. த லென்த் வாஸ் எக்ஸ்டீட் 600 கிலோமீட்டர். லென்த் வந்து 600 கிலோமீட்டர். இதனுடைய ஹைட் வந்து மோர் தென் பார்த்திங்கன்னா 15 மீட்டர் நியர் த ஷீஷோர் அண்ட் கேபபிள் ஆஃப் காசிங் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அலாங் த கோஸ்டல் ஏரியா. கடலோர பகுதிகளில் வந்து சில அதாவது அழிவுகளை ஏற்படுத்தும். அதாவது மோர் தென் 15 மீட்டர் வரை இதனுடைய அலைகளினுடைய தாக்கம் இருக்கும். ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து வால்கனோஸ். ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு சே அபவுட் வால்கனோஸ். வால்கனோஸ் இஸ் வெண்ட் ஆர் என் ஓப்பனிங் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் கிரஸ்ட். எர்த்து கிரஸ்டில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு இன்டர்னல் ப்ராசஸ், இது மூலமாக வெளிப்படுறது தான் வந்து உங்களுக்கு என்னது வால்கனோஸ். த நெக்ஸ்ட் த்ரோ விச் த ஹாட் சாலிட் லிக்யூட் ஆர் கேசஸ் மெட்டீரியல் மேக்மா டு த சர்ஃபேஸ் ஃப்ரம் த எர்த் இன்டீரியர். அது எர்த் இன்டீரியரில் ஒரு மேக்மா ஃபார்மில் எப்படி இருக்கும், அந்த வால்கனோஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இந்த மேக்மா ரைசஸ் அப் அண்ட் எஜெக்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஸ் லாவா. அது சர்ஃபேஸ்க்கு வெளியில் வர்றப்ப என்னவா மாறுது? லாவான்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? த வால்கனோஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபார்ம்டு வென் பிளேட்ஸ் மூவ் அப்பார்ட். இந்த வால்கனோஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஏற்படுது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பிளேட்ஸ், டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்லாம் படித்தோம் இல்லையா, அந்த மூவிங்னால தான் வந்து என்ன செய்யுது, சில இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ்னால நமக்கு வெளிப்படுது. ஓகேவா? இந்த வால்கனோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஜென்ரலி 3 டைப்ஸாக வந்து என்னது, இந்த வால்கனோஸ் 3 டைப்ஸாக வந்து பிரிக்கிறோம். த ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் எ மேக்மா சாம்பர், செகண்ட் ஒன் இஸ் எ அதாவது வெண்ட், தேர்ட் ஒன் இஸ் எ வால்கானிக் கோன். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த வால்கன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 மேஜர் டைப்பாக வந்து டிவைட் பண்ணுறோம். த ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் எ மேக்மா சாம்பர், செகண்ட் ஒன் இஸ் எ வெண்ட், தேர்ட் ஒன் இஸ் எ வால்கானிக் கோன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதை நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்போ பார்க்கலாம். த ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் எ மேக்மா சாம்பர். வாட் இஸ் எ மேக்மா சாம்பர்? அதாவது பாறை குழம்பு. பாறை கடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழம்பு திரவ வடிவில் வந்து இருக்கிறதா வந்து மேக்மா சாம்பருங்கிறது. த லார்ஜ் ஃபுல் ஆஃப் லிக்யூட் ராக் ஃபவுண்ட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்து சர்ஃபேஸில் இது இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வெண்ட். முக்கியமான ஒரு பார்ட் வந்து இது வெண்ட் மீன்ஸ் அந்த துவாரம் மாதிரி இருக்கும். அப்படியே அந்த லைனில் வந்து என் ஓப்பனிங் serving as outlet for air, smoke, fumes, magma, இது எல்லாமே என்ன செய்யும், உங்களுக்கு வந்து அவுட் சைடில் வர்ற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் வந்து வெண்ட். தென் வால்கானிக் கோன். வால்கானிக் கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா a landform built by the magma ejected from the vent in the shape of the cone. இந்த வால்கானிக் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி லாவாவாக வெளியில் வருதுன்னு பார்த்தா அந்த கோன் வழியில் வந்து துவாரம் வழியில் அப்படியே வெளியில் வருது, சர்ஃபேஸ்க்கு வந்துடுது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேரட்டர், அதாவது கிராட்டர். கிராட்டர் மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எ பவுல் ஆஃப் ஷேப்டு டிப்ரெஷன் ஃபவுண்ட் இன் த டாப் ஆஃப் த வால்கனோ த்ரோ த விச் த மேக்மா.
அதாவது இது அதோடைய டாப்பில் வந்து ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து அது வந்து வெளியில் வந்து என்ன செய்யுது, அப்படியே வெடிமலைக்கு வந்து சிதறுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி வந்து ஒரு ஃபோர்ஸில் அழுத்தத்தில் வெளிவரது தான் வந்து என்ன சொல்கிறது, கிராட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வால்கனோஸ் வந்து 3 டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க. த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் எ ஆக்டிவ் வால்கனோ, செகண்ட் ஒன் இஸ் எ டார்மெண்ட் வால்கனோஸ், third one is a extinct volcanoes. Okay ma'am, listen all of you. The first one is a active volcanoes, second one is a dormant volcanoes, third one is a extinct volcanoes. அல்லது இதுக்கு வந்து dead volcanoes னு ஒரு பேர் இருக்கு. இதை நாம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா படிக்கலாம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். The first one is a active volcanoes. Listen all of you, see the pictures. This is a volcanoes pictures. The first one is அதாவது the outer layer lava. Okay, understand. வெளியில் வர்றது வந்து outer layer lava சொல்கிறோம். This part is a vent. இது மூலமாக தான் என்ன செய்யுது, வெளியில் வருது. இது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is a ash cloudன்னு சொல்கிறோம். இந்த மூலமாக வெளியே வர்ற புகைகள்லாம் வந்து மேலே வந்து உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிடும், அப்படியே வந்து செடிமெண்ட் மாதிரி அப்படியே மேலே படியும். இது ஸோ திஸ் இஸ் எ வால்கனோஸ் பிக்சர்ஸ். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆக்டிவ் வால்கனோஸ். ஆக்டிவ் வால்கனோஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம்னா அதாவது இதுக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா சீரும் எரிமலைகளும். Because of active volcanoes. The active volcanoes are those which constantly eject volcanic lava, gases and fragmented materials. இதெல்லாம் அப்படியே மிக்ஸ்டு ஆகி தான் ஒரு சீரும் வெறிமலையாக அது என்ன செய்யுது, வெடிக்குது. தட் இஸ் எ ஆக்டிவ் வால்கனோஸ். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட்டு ஸ்டெயின் ஹெலின்ஸ். அதாவது மவுண்ட் ஸ்டெயின் ஹெலின்ஸில் யுனைடெட் ஸ்டேட் அமெரிக்காவில் இது இருக்குது. விச் பிளேஸு? மவுண்ட் ஹெலின்ஸ், United States America. Okay, understand. Next one is a dormant volcano or sleeping volcano. Okay வா? இப்போ dormant volcano or sleeping volcano ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து தூங்குற எரிமலைகள்னே ஒரு பேர் இருக்குது. ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா volcanoes that do not show any sign of velocity activity for a long period of time are known as dormant volcanoes. ரொம்ப காலம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரிமலை எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே அமைதியாக இருக்கும். அதனால தான் அதுக்கு ஸ்லீப்பிங் வால்கனோஸ்னு ஒரு பேர் இருந்தது. த நெக்ஸ்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் தேர் மே பி எ சடன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் விச் மே காஸ் அன்இமேஜினபிள் லாஸ் டு லைஃப் அண்டு ப்ராப்பர்ட்டி. சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து அது என்ன செஞ்சிடும், அப்படியே வெடித்து செதறிடும் இல்லையா? ஆனால் அமைதியாக இருக்கும், ஒரு ஸ்லீப்பிங் கண்டிஷனில் இருக்கும். ஆனால் சம்டைம்ஸ் தெர் ஆர் எ sudden explosion which may cause unimaginable loss to the life and property. This is a sleeping or dormant volcanoes. Okay, இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மவுண்ட் புஜி. இது எங்கே இருக்குது? ஜப்பானில் இருக்குது. ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய மவுண்ட் புஜின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் எ எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆர் டெட் வால்கனோஸ். அதாவது இதற்கு வந்து இறந்த எரிமலைகள் அப்படிங்கிற ஒரு பேரே இருக்குது. அது எதனால் வந்ததுன்னு பார்ப்போம். when a volcanoes permanently stop its volcanic activity, then it is called the extinct or dead volcanoes. அதாவது அந்த இடத்துல என்னவே இருக்காது, எரிமலை குழம்பே இருக்காது, ஒரு இறந்த நிலையில் ஒரு காமனாக இருக்கும். இது போன்ற பிளேசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மவுண்ட் கிளிமஞ்சாரோ, நெக்ஸ்ட்டு வந்து திருவண்ணாமலை, தமிழ்நாடு, இந்த பகுதிகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அதாவது டெட் வால்கனோஸுடைய எரிமலைகளை பார்க்கலாம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இந்த volcanoes can also be classified based on the 3 types ன்னு பார்க்குறோம். The first one is a structure and composition and composite volcano, sealed volcano, then last one dome volcano. இதை வந்து நம்ம லைனாக பார்க்கலாம். composite volcanoன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா composite volcano also known as
stratovolcano is a conical volcano built by many layers of hardened lava. இதில் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும், லாவாவை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். These are commonly found in the Pacific Ocean. பசிபிக் ஓசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய மவுண்ட்டு புஜின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட்டு volcanic dome. Volcanic dome means a lava dome or volcanic dome is roughly a circular mound formed due to the slow ejection viscous lava from a volcano. இது வந்து volcanic domeனு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய viscosity ஒரு வளவளப்பு தன்மை உடையதாக இருக்கும். as the lava is rich in silica, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா வந்து அதிகப்படியாக இருக்கும். with intense viscosity it is prevented from flowing far from its vent. example பரிக்யூட்டின் மெக்சிகோவில் இருக்கக்கூடிய பரிக்யூட்டின்கிற எரிமலை வந்து இதற்கு வந்து மிகச்சிறந்த உதாரணம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சீல்டு வால்கனோஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார்ம்டு பை இன்டென்ஸ் விஸ்கா லாவா. இது கூட வந்து எப்படி இருக்கும், ஒரு அதாவது கேடைய எரிமலைன்னு சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சீல்டு வால்கனோஸ்னு சொல்கிறோம். தீஸ் ஆர் ஷேலோ டெபோசிஷன்ஸ் வித் ஜென்டிலி ஸ்லோப்பிங் சைட்ஸ், ஹென்ஸ் த லாவா flows out in all direction to create a scene. எல்லா டைரக்ஷன்லையுமே இது என்னது பரவக்கூடியது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மௌனா லோ அண்டு ஹவாய் இந்த பகுதிகளில் இந்த கேடைய எரிமலைகள் அதிகமாக காணப்படும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எர்த்குவேக்ஸ் அண்ட் த வால்கனோஸ். பார்த்தோம்னா இது என்னென்ன டிஸ்டர்பன்ஸை வந்து ஏற்படுத்துது, இதனுடைய எஃபெக்ட் ஆஃப் வால்கனோஸ் வந்து என்ன, கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் எஃபெக்ட் என்ன, டிஸ்ட்ரக்டிவ் எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் மீன்ஸ் இதனுடைய அதாவது மெரிட்ஸு டிமெரிட்ஸ் மாதிரி. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். த ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் எ வால்கானிக் மெட்டீரியல் என்ரிச் த சோயில் ஃபெர்டிலிட்டி தட் ப்ரொமோட் த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ். இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெளியில் வரக்கூடிய அந்த அந்த அப்படியே அந்த எரிமலை குழம்புகளிலிருந்து வெளியாகி மண்ணாக இருக்கக்கூடிய அந்த சோயில் ஃபெர்டிலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் கேன் யூஸ் த கல்டிவேஷன் பர்போசஸ், நல்ல ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். செகண்ட் ஒன், த ஹாட் வல்கானிக் ரீஜன் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஜென்ரேட்டிங் ஜியோதெர்மல் எனர்ஜி. இது மூலமாக நம்ம என்ன செய்யப்படுது, ஜியோதெர்மல் எனர்ஜி எடுக்கலாம். மெனி டார்மினன்ட் அண்ட் ஆக்டிவ் வல்கனோஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டூரிஸ்ட் பார்ட்டாக வந்து என்ன செய்கிறாங்க, வந்து போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இதாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வால்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்ட் அஸ் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ். சிலதெல்லாம் வந்து என்னதான் அந்த வளவளப்பு தன்மையாக இருக்கக்கூடிய பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம், அதாவது மெரிட்ஸ் ஆஃப் த வால்கனோஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெஸ்ட்ரக்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இதனுடைய டெஸ்ட்ரக்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அழிவுகள் நிறைய ஏற்படுது இல்லையா, அதாவது வல்கானிக் எரப்ஷன்னால் பார்த்திங்கன்னா எர்த்குவேக்கு, ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்டு, மட் ஸ்லைடு இல்லையா, மண் சரிவு ஏற்படுது, ராக் ஃபால் ஏற்படுது. தென் வந்து லாவா கேன் ட்ராவல் வெரி ஃபேர் த பேர்ன் வெரி ஆர் த டேமேஜ் எனிதிங் இன் திஸ் பாத். அது போகிற இடங்கள்ல எல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது, நிறைய டேமேஜஸை வந்து என்ன செய்யுது, ஏற்படுத்துது. ஓகேவா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங். தென் அதேபடி இல்லாமல் த லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டஸ்ட் ஆஃப் கேஸ், அதில் வரக்கூடிய புகை வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளத்தையும் கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்கையும் நமக்கு ஏற்படுத்துது. இந்த வல்கானிக் எரப்ஷன் கேன் லேட்டர் த வெதர் கண்டிஷன் அண்ட் டிஸ்டர்ப் த டிரான்ஸ்போர்ட். வெதர் கண்டிஷன், தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஓகேவா, தென் லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒன்ஸ் ரீகேப் என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு த ஸ்பியர் ஆஃப் த எர்த் இஸ் எ லித்தோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்டு பயோஸ்பியர். 4 லேயர்ஸ் இருக்குது. லித்தோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்டு பயோஸ்பியர். திஸ் இஸ் எ earth layers. Okay, the next earth interior is divided into 3 layers. The first one is a crust, mantle and core. Okay, understand. Next the crust, candle, core are referred to as ciel, sima and nif. Okay va. Then the formation and deformation of the landform of the surface on the earth
கண்டினியூஸ் இன்டர்னல் அண்டு எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ். எர்த்தில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் அதாவது வெளியில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ்னால தான் என்ன நடக்குது, இது போல் சில மாறுதல்கள் நடக்குது. த லித்தோஸ்பியர் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் மேஜர் அண்ட் மைனர் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ். அதில் நிறைய பெரிய சிறிய டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து த எர்த்குவேக் இஸ் த ஷேக்கிங் ஆர் த ட்ரிம்பிளிங் ஆஃப் த எர்த் க்ரஸ்ட். எர்த்து க்ரஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்படக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் தான் வெளியில் நமக்கு என்னவா ஏற்படுது, எர்த்து குயிக்காக வந்து ஏற்படுது. ஓகேவா? அதே போல் அட் த சேம் டைம் எர்த்து குயிக், வால்கனோஸ் இது போன்ற ப்ராசஸ் எல்லாம் வெளியில் வருதுன்னா அதுக்கு மெயின் ரீசனே வந்து எர்த்தில் நடக்கக்கூடிய இன்டீரியர் ப்ராசஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட், டுடே கிளாஸ் இஸ் ஓவர். See you the next class. Thank you.